지난 목요일 반갑고 신나는 소식 들었습니다. 에볼라 바이러스에 걸렸던 켄트 브래들리 박사가 회복되어 퇴원했다는 그런 소식입니다. 이분은 사마리아인의 지갑 혹은 그리고요 Serving in Mission이라는 두 선교단체 소속으로 선교단체 지원을 받아서 라이베리아 가서 일했던 선교사님입니다. 지금 라이베리아를 포함한 서아프리카 지역이에요. 에볼라 바이러스가 한참 번창하고 있답니다. 에볼라 바이러스는 과일 박쥐, 침팬지 등으로 해서 전염되기 시작했다가 지금 사람에게 번져가고 있습니다. 처음에는 감기 혹은 장티푸스 증상 이렇게 비슷하다고 그래요. 그러다가 한 일주일쯤 지나고 난다면 발진이 생기고 치료를 하게 됩니다. 8월 18일까지 환자가 2,473명, 그다음에 사망자가 1,350명이라고 합니다. 아직까지는 치료제도 없고 백신도 없는 그런 상황입니다. 걸리면 90% 이상이 사망하게 되어 있습니다. 켄트 박사는 직업이 의사입니다. 에볼라 바이러스 걸린 사람들 치료하기 위해서 치료하다가 이 병에 전염되어 있습니다. 속수무책으로 막 이렇게 점점 이렇게 죽어가는데 9일 동안 이렇게 막 죽어가는데요. 그때 이제 미국에 있는 선교단체 많은 사람들이 기도하고 그리고 이분을 위해서 지원책을 내놓기 시작했습니다. 그 중에 하나가 뭐냐면 정부에 막 압력을 가해서요. 이 사람이 미국이니까 데리고 가야 된다라고 이렇게 막 자꾸 압력을 가하는 것입니다. 또 다른 하나는 이제 막 약이 개발돼서 아직 실험 단계에 있는데 그 약이라도 써야 되지 않겠느냐라고 그렇게 압력을 가한 것입니다. 그래서 여러분 아시다시피 신약 지트맵이라는 그런 약을 사용할 수 있도록 특별 허락을 받습니다. 이 약을 가지고 아프리카로 가서 거기서 응급치료를 합니다. 그리고 특별기를 보내서 이 박사를 데리고 왔습니다. 애틀란타 조지아에 있는 에모리 유니버시티 메디컬 센터에 가서요. 거기서 3주 치료한 다음에 완쾌되었다는 그런 소식 지난 목요일 날 나왔습니다. 우리 그분이 일어서서 인터뷰하는 장면 한번 보겠습니다. 이게 아직도 안 내려왔나요? Today is a miraculous day. I'm thrilled to be alive, to be well, and to be reunited with my family. As a medical missionary, I never imagined myself in this position. When my family and I moved to Liberia last October to begin a 2-year term working with Samaritan's Purse, Ebola was not on the radar. We moved to Liberia because God called us to serve the people of Liberia. In March, when we got word that Ebola was in Guinea and had spread to Liberia, we began preparing for the worst. We did not receive our first Ebola patient until June, but when she arrived, we were ready. During the course of June and July, the number of Ebola patients increased steadily, and our amazing crew at Elwa Hospital took care of each patient with great care and compassion. We also took every precaution to protect ourselves from this dreaded disease by following MSF and WHO guidelines for safety. After taking Amber and our children to the airport to return to the States on Sunday morning, July 20th, I poured myself into my work even more than before. Transferring patients to our new, bigger isolation unit, training and orienting new staff, and working with our human resources officer to fill our staffing needs. 3 days later, on Wednesday, July 23rd, I woke up feeling under the weather. And then my life took an unexpected turn as I was diagnosed with Ebola virus disease. As I lay in my bed in Liberia for the following 9 days, getting sicker and weaker each day, I prayed that God would help me be faithful, even in my illness. And I prayed that in my life or in my death, that He would be glorified. I did not know then, but have learned since, that there were thousands, maybe even millions of people around the world praying for me throughout that week, and even still today. And I've heard story after story of how this situation has impacted the lives of individuals around the globe, both among my friends and family, and also among complete strangers. I cannot thank you enough for your prayers and your support. But what I can tell you is that I serve a faithful God who answers prayers.
through the care of the Samaritan's Purse and SIM missionary team in Liberia, the use of an experimental drug, and the expertise and resources of the healthcare team at Emory University Hospital, God saved my life. A direct answer to thousands and thousands of prayers. I am incredibly thankful to all of those who were involved in my care from the first day of my illness all the way up to today, the day of my release from Emory. If I tried to thank everyone, I would undoubtedly forget many. But 네, 감사합니다. 지금 이제 6분짜리 인터뷰인데 지금 한 반 정도 이렇게 들었습니다. 이분이 에볼라 병에 가족들과 같이 갔었는데요. 가족들 이제 위험하니까 먼저 보내고, 그다음에 주일날부터 수요일날까지 아주 막 열심히 스태프들 훈련시키고 했대요. 근데 이제 수요일날 좀 feeling not good이에요. 그래서 에볼라 병에 걸린 것을 알게 됐습니다. 그리고 이제 9일 동안 죽어가는데 이렇게 속수무책으로 죽는 거잖아요. 그때 하나님께 기도했다고 그러잖아요. 내가 죽어도 하나님 영광이고 살아도 하나님 영광이다. 이분과 함께 일했던 분이 있습니다. 이분 이제 간호사는 아닌 듯해요. 근데 이제 선교사님을 따라가서 간호사 역할을 하시는데 이분도 이제 함께 병에 걸렸습니다. 그리고 이제 그 집 맵 받고요. 그 다음에 에모리 병원에 와서 그 여자분은 지난 화요일 날 퇴원하셨다고 합니다. 그 퇴원하는 날 이제 프라이빗 때문에 이제 인터뷰는 안 했는데 하나님 영광 받으소서라고 그렇게 말했다고 합니다. 그리고 이 인터뷰 끝부분에 가면 약 개발한 분들에게 감사하다. 병원 스태프들에게 감사하다. 그리고 그 나를 위해서 기도해 준 모든 분들에게 감사하다 이렇게 얘기해요. 그리고 이제 마지막에 가면 서아프리카에 아직도 이 에볼라 디지즈를 어떻게 할 줄 모르는데 이것들을 위해서 기도해 달라. 그리고 리더십 포지션에 있는 사람들, 어떤 역할을 하든 아니 어떤 분야든 리더십 포지션에 있는 사람들이 이 서아프리카에 있는 에볼라 디지즈를 박멸하기 위해서 노력해 달라라는 그런 이야기를 합니다. 그리고 완전히 이제 퍼블릭 이게 사람을 컨택해도 전혀 옮기지 않는다는 판명받고 나왔습니다. 저는 이번 처음에 걸렸을 때부터 이분이 어떻게 살아야 된다고 계속 기도했었는데요. 이 소식 듣고 얼마나 반가운지 모릅니다. 우리 같은 기독교인으로서 선교사는 죽었다 살아온 거나 다름없는데 감사의 박수를 한번 했으면 좋겠습니다. 오늘 저희들 로마서 12장 1절부터 2절의 말씀 읽었습니다. 이 본문 읽어보면 우리들 눈에 익숙해서 우리들이 익숙히 알고 있어서 얼른 눈에 들어오는 기절이 있습니다. 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산제사로 드리라. 이는 너희의 드릴 영적 예배니라 했습니다. 뒤에 영적 예배니라 알 것 같아요. 근데 앞부분에 하면 너희 몸을 거룩한 산제사로 드리라 이렇게 되어 있습니다. 우리가 익숙히 알고 있어서 아는 것 같지만 곰곰이 생각하면 약간의 의문점이 생깁니다. 거룩한 산제사다. 거룩한 괜찮죠? 산제사다. 산제사다. 너의 몸을. 이렇게 생각해 보면 이게 약간 문맥에 맞지 않습니다. 왜냐하면 우리가 제사를 드릴 때 우리 몸을 가지고 우리 몸을 사용해서 제사를 드리는데 여기서 뭐라고 그러냐면 제사를 드릴 때 너 몸으로 제사를 드리라고 해요. 우리 몸으로 어떻게 제사를 드리는가? 우리 몸을 사용해서 제사를 드리는데 그래서 다른 번역해 봤습니다. 그랬더니 다른 번에는 그 제사라는 단어 대신에 제물로 표현된 것을 알 수 있습니다. 세 번역에 보면 그렇게 나왔어요. 그래서 그걸 제물로 바꾸자면 너의 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산 제물로 드려라. 너의 몸을 제물로 드려라. 이건 make sense예요. 아, 이건 제물로 드리라는 말이구나 라고 그렇게 받아들일 수 있습니다. 근데 그것도 잠시이고요. 또 한번 가만히 생각해 보면 내가 제물이 되는데 어떻게 살아있을 수 있습니까? living sacrifice라는 제물 된다는 것은 곧 내가 죽는 건데 어떻게 살아있는다는 말인가 라는 그런 생각을 갖게 됩니다. 이스라엘 백성들은 하나님을 섬겼습니다. 하나님이 나의 구세주입니다라고 고백하고요. 의식을 고백하고 하나님을 주인 삼는 의식을 치렀습니다. 그게 바로 제사입니다. 이스라엘 사람들은 하나님께 제사를 드리면요, 때때로 감사를 드리기도 하고 용서를 구하기도 하고 그분의 말씀을 듣기도 했습니다. 그리고 그분의 축복을 제사를 통해서 받았습니다. 근데 그 제사하는 과정 중에 하나가 뭐냐면 동물을 잡아다가 피를 흘리고 태우고 혹은 먹는 그런 의식 중에 그런 것이 있었습니다. 그 동물 잡는 것, 그게 바로 제물을 드리는 것이라고 그렇게 얘기했습니다. 동물 잡아다가 피를 뽑아서요, 피를 일부분 제단에 뿌리기도 했고요. 동물의 몸 전체를 혹은 일부분을 불에 태우기도 했습니다.
때로는 그 동물을 다 함께 먹기도 했습니다. 그걸 우리를 제물이라고 그래요. 그 제물을 드리면서 제사를 드렸습니다. 근데 오늘 성경에 보면 그 제물이 되라고 얘기하고 있습니다. 근데 그 제물은 구약시대 때 드렸던 제물은 죽은 거거든요. 와서 죽는 거거든요. 근데 여기는 산 제물이에요. 그럼 제물이 되는 거는 이해하겠는데 어떻게 내가 살면서 제물이 되겠습니까? 이에 대한 답은 오늘 2절에 그 해답이 있습니다. 바울이 2절에 이렇게 말하고 있습니다. 2절 하반절 보면 하나님이 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 분별하도록 하라 그렇게 해서 하나님의 뜻이 무엇인지 분별하래요. 분별하라. 근데 그 앞절에 뭐라고 그랬냐면 이 세상에 본받지 말라. 이 세상에 문들지 말고 분별하라. 라고 이렇게 되어 있습니다. 근데 이 2절에 요 두 개념만 나와 있지만은 이 세상에 물들지 말고 분별하라. 라고 말했다면 바울이 원래 말하고자 하는 의도가 무엇인지 우리는 쉽게 파악할 수 있습니다. 하나님의 뜻을 분별해서 그것을 실행에 옮겨서 이 세상을 변화시켜라 라는 이야기를 바울이 하고 싶어 한다는 것을 우리는 쉽게 알 수 있습니다. 여러분 로마서 뒷부분에 보면 요 12장 앞부분에 보면 믿고 의로워진다는 그런 내용이 담겨져 있고요. 그리고 요 1절 2절 뒷부분은 어떻게 살아야 할지가 많이 이렇게 나와 있습니다. 그 중간에 이게 있는 본문이에요. 그런 문장의 흐름을 염두에 두고 보더라도 바울이 말하고 싶어 하는 것이 무엇인지 알 수 있습니다. 바울은요, 이 세상을 본받지 말고 하나님의 뜻을 분별해라. 그 하나님의 뜻을 선하게 하나님의 뜻대로 살아라. 그래서 이 세상을 변화시켜라. 라고 바울이 말하고 싶어 하는 것입니다. 우리는 이 2절과 1절을 연관시켜서요. 그래서 1절에서 가진 의미를 해결할 수 있습니다. 여러분 이렇게 놓고 본다면 1절은 은유적으로 표현한 것이고 2절은 직접적으로 표현한 것을 알 수 있습니다. 바울이 하고 싶은 말은 이거예요. 하나님의 뜻을 분별해서 실행에 옮겨라. 너의 삶을 살아라. 그래서 이 세상을 변화시켜라. 이게 바울이 하고 싶은 말이에요. 그걸 1절에 은유적으로 표현했는데 그걸 제사로 표현한 거예요. 구약적 개념으로 제사로 표현한 것입니다. 그래서 제사로 표현한 것입니다. 이렇게 빗대었다, 은유적으로 표현했다는 것을 염두에 놓고 본다면 1절에서 바울이 말하고자 한 것이 이것이라는 것을 알 수 있습니다. 거룩한 산 제물이 된다는 것은 하나님의 뜻을 따라 이 세상을 살고 이 세상을 변화시켜라 라는 그런 뜻입니다. 거룩한 산 제사가 된다는 것은 그렇게 하나님의 뜻을 알고 사는 삶, 그것이 바로 제사다 그런 얘기입니다. 하나님의 뜻을 알고 실행하는 삶, 그것이 곧 산제사입니다. 하나님의 뜻을 알고 실행하는 삶, 그것이 바로 바울이 말하는 거룩한 산제사입니다. 바울은요, 이 거룩한 하나님의 뜻을 알고 실행하는 삶, 그것을 구약적 개념으로 제사로 이렇게 은유적으로 표현하고요. 이것을 신약적인 또 다른 개념으로 표현합니다. 그게 뭐냐면 예배입니다. 오늘 1절 뒷부분에 뭐라고 하냐면 예배로 바꿔 얘기합니다. 거룩한 산제물이 되는 것, 거룩한 산제가 되는 것, 그것이 하나님께서 기뻐하신다 그렇게 하고 이것이 영적 예배라고 그렇게 말을 하고 있는 것을 볼 수 있습니다. 여러분 기독교인 우리들은 주일날 교회 와서 예배를 드립니다. 와서 기도합니다. 찬양합니다. 말씀 있습니다. 성도의 교제를 갖습니다. 하나님께 예물을 드립니다. 이런 과정을 통해서 우리는 예배를 드립니다. 이게 성전 예배입니다. 그래서 우리는 주일날 예배를 드리고 교회 밖을 나가서 지금 이민 1세대로 열심히 교회에서 세상 밖에서 살아가고 있다라고 그렇게 생각하고 있습니다. 그게 우리들이 생각하는 거예요. 근데 오늘 바울의 부장을 보면 그게 아니에요. 성전에서 예배 드리는 삶과 그리고 바깥에서 나가서 살아가는 하나님의 뜻을 알고 사귀는 삶이 연결되어야 된다. 연결되는 정도가 아니라 같은 것이 되어야 된다라는 것을 우리에게 알려주는 것을 볼 수 있습니다. 여러분 바울이 말하는 것은 이것입니다. 하나님의 뜻을 알고 하나님의 뜻대로 살아라. 이게 바울이 말하고 싶어하는 거예요. 이것을 구약의 개념을 어떻게 표현하면 그게 바로 하나님께 산제사를 드리는 거다. 이렇게 얘기하고 있습니다. 이 개념을요 신약의 표현으로 어떻게 얘기하면 그것이 바로 영적 예배다라고 말하는 소리를 들을 수 있습니다.
여러분 산제사라고 표현했던 거룩한 영적 예배라고 표현했던 바울이 말하는 이 핵심은 똑바릅니다. 하나님의 뜻을 분별하십시오. 하나님의 뜻대로 사십시오. 그리고 그래서 이 세상을 변화시키십시오. 이것이 신자로서 우리들이 드려야 할 영적 예배입니다. 우리가 거룩한 산제사로 사는 것입니다 라고 말하는 소리를 들을 수 있습니다. 여러분 오늘 1절과 2절에 예배라는 단어가 나오는데 그 예배라는 단어가 예배라는 단어 히라보로요. 라트레우엔이라는 단어입니다. 근데 이 히라보 단어가 시간이 지나면서 개념이 점점 확대되고 의미가 확장 깊어졌다고 그렇게 학자들이 말하고 있습니다. 이 예배라고 쓰인 히라보 단어가 처음 히랍 사람들에게 쓰일 때는 돈을 받고 임금을 받고 일한다라는 그런 표현을 할 때 이 히라보 단어가 쓰였다고 합니다. 그러다 나중에 시간이 점점 지나면서요. 의미 있는 삶을 위해서 헌신한다라는 맥락에서도 이 단어를 사용했다고 합니다. 예를 들면 기사들이 기사도를 발휘합니다. 왕을 위해서 공주를 위해서 막 기사도 발휘해서 죽잖아요. 돈도 안 받고. 그런 기사도 정신을 발휘하는 것. 내게 무슨 의미 있고 가치 있는 일 위해서 헌신하는 것. 그렇게 해서 헌신하는 삶을 표현할 때도 요 라트레우엔이라는 단어를 사용해서 그 상황을 설명했다고 합니다. 그러다가 시간이 점점 지나고요. 그리고 의미가 깊어져서 나중에는 신을 위해서 죽는 것. 그런 표현을 할 때도 그런 상황에도 이 라트레우엔이라는 단어를 사용했습니다. 이 단어가 성경에 쓰였을 때 이 쓰여진 단어를 우리가 예배라고 그렇게 말하는 것입니다. 그렇다면요, 이렇게 성서학자들이 라트레우엔이라는 단어가 오늘날 우리가 한국말로 예배라고 표현한 이 단어가 이렇게 점점 의미가 확장됐다는 것을 안다면 우리가 예배를 이해하고요, 그 예배를 포함하면서 살아가는 것에도 많은 좀 더 큰 의미를 부여하며 살아갈 수 있는 것을 알 수 있습니다. 예배는 우리의 삶의 현장에서요, 우리의 삶의 현장에서 하나님을 위해서 내가 죽도록 하는 그런 것도 예배입니다. 우리가 삶의 현장에서요, 하나님의 뜻을 위해서 헌신하며 사는 것, 그것도 예배입니다. 우리가 삶의 현장에서요, 구체적 내 일터에서요, 내 가게에서요, 내 사무실에서요, 내 연구실에서, 내 학교에서요, 임금을 받고 일하지만 하나님을 기억할 때 바로 그것도 예배다라고 우리가 해석하며 적용하며 살아갈 수 있다는 것입니다. 그래서 오늘 바울이 뭐라 하냐면 여러분 일터에서요, 그리스도의 뜻대로 살아가십시오. 그것이 산제사를 드리는 것입니다. 여러분 일터에서 그리스도의 뜻을 분별해서 그대로 사십시오. 그것이 영적으로 예배를 드리는 것입니다 라고 로마 교인들에게 말하는 것을 볼 수 있습니다. 여러분 이렇게 우리들이 오늘 삶 속에서 예배를 드리는 것을 산제사를 드리는 거라고 이렇게 해석하면 그거는 좀 더 의미 있는 일, 남들에게 보기에 이렇게 아주 대단한 일, 그리고 누군가에 많은 영향을 미칠 수 있는 직업에 있는 사람만이 이런 일을 할 수 있다라고 그렇게 생각할 수 있습니다. 그런 위치에 있는 사람이 그렇게 행동할 때 그 결과로 예배가 드러난다, 예배 드린다라고 그렇게 생각할 수 있습니다. 물론 그럴 수도 있습니다. 그렇지만 제가 이 말씀을 읽고요, 생각해 볼 때 그렇지도 하지만 또 다른 경우도 다 포함할 수 있다고 그렇게 생각합니다. 저는 눈에 띄지 않지만 작은 일을 하는 것도 하나님께 예배라고 그렇게 생각합니다. 저는 남들에게 직접적이지 않더라도 간접적으로 영향을 주는, 하나님 이름으로 간접적인 영향을 주는 무엇인가를 할 때 그것이 예배라고 생각합니다. 저는요, 지금 당장은 눈에 띄지, 지금 당장은 어떻지 않아. 근데 이것이 시간이 지나면서 어떤 영향을 미칠 때 지금 당장은 눈에 띄지 않는 그것도 하나님께 예배드리는 거고 하나님께서 우리에게 원하신 대로 사는 삶이라고 그렇게 저는 믿습니다. 여러분 작은 것들이요, 모아지면 큰 힘을 발휘할 수 있습니다. 여러분 내가 간접적인 것들, 여기서 여기까지는 간접적인, 여기서 일어난 큰 일이야. 근데 이것하고 직접 나하고는 상관이 없어. 근데 이런 큰 일이 일어나기 전에 요일, 그 간접적인 거, 그 다음 간접적인 일과 사람, 이렇게 하다 보면
어느새 나하고도 어느 정도만이라도 연결이 되어 있는 것을 알 수 있습니다. 그렇게 내가 하나님 이름으로 살 때 내가 비록 간접적으로 영향을 미치지만 이것이 어큐뮬레이트해서 누군가를 살리고 하나님 일을 한다고 그렇게 생각합니다. 지금 내가 하는 일이 당장 내 눈앞에 아무것도 안 벌어지는 것 같지만 시간이 지났을 때 그것이 하나님 안에서 새롭게 변화되었고요. 하나님께서 내가 생각하지 못한 개입하심이 있어가지고요. 다른 사람들에게 놀라운 영향을 주는 것을 볼 수 있습니다. 그렇게 될 때 지금 나의 삶이 남들 보기엔 작아. 남들 보기엔 상당히 간접적이야. 남들 보기에는 그것과는 시간차가 굉장히 벌어진 것 같아. 그래도 하나님 이름으로 내 삶의 현장에서 이 일을 할 때 그것이 모아지고 그것이 더해지고 그것이 시간이 지남을 통해서 하나님 영광이 드러나게 될 줄로 믿습니다. 여러분, 내가 하나님 이름으로 내 삶에서 일할 때 생명 살리는 일이 벌어집니다. 요셉이 자기 형제들 만났을 때 그러잖아요. 생명 살리게 하기 위해서 하나님께서 나를 당신에게 보냈다. 나를 하나님께서 보내셨다. 그렇게 얘기하잖아요. 생명 살리는 일, 그것을 요약해서 좀 더 취약해서 얘기하자면 예수 그리스도를 믿는 사람들이 점점 많아지게 하는 그런 일입니다. 생명 살리는 일, 그걸 좀 더 넓게 얘기하면 내 주변에 있는 사람들에게 인간으로 존중해주고 그 사람의 삶의 기쁨을 나눠주는 것, 그렇게 볼 수 있습니다. 그렇게 내가 생명 살리는 일을 할 때 그렇게 한다, 예수님 이름으로 하나님 이름으로 내가 이 장소에서 이 시간에서 그렇게 한다라고 살아갈 때 그 작은 일이 모아지고 이 간접적인 일이 축적되고 먼 시간에 있는 나에게 영향을 주어서 누군가의 생명이 살게 되리라고 믿습니다. 누군가가 예수 믿는 역사가 일어나게 되리라고 믿습니다. 이런 일들이요, 이런 축복이 우리들 모두에게 일어나기를 주님의 이름으로 축원합니다. 지난번 이번에 에볼라 바이러스 걸린 사람이 미국인 사람이 2사람인데요. 이 2사람이 살아온 아프리카 가서 왜 아프리카를 갔냐면 인터뷰에 나오잖아요. 2년 텀으로 갔다고 합니다. 선교사로 갔는데 그 아프리카 지역에 있는, 자기가 처음에 갔을 때는 에볼라 바이러스가 그렇게 번창하지는 않았대요. 그냥 연구만 하고 약간의 치료만 하기로 갔는데 이게 막 점점 퍼진 거예요. 근데 이 2사람이 어쨌든 그 서아프리카 라이베리아 거 가서 이 사람들을 막 치료했잖아요. 이 사람들 생명 살리는 일을 하는 거야. 이 사람 직접적으로 했어요. 근데 이 사람들은 직접적으로 했지만은 이 사람 뒤에 주변에 수많은 사람들이 이분을 서포트했기 때문에 이 사람이 가서 일할 수 있는 겁니다. 당장 병에 걸렸어요. 당장 병에 걸렸을 때 그냥 미국에서도 반대 의견이 많았어요. 데려오면 안 된다고, 점령된다고. 근데 그 반대 의견을 무릅쓰고 정부에 청원하는 거죠. 그리고 압력을 넣어서 특별기를 보내서 데려오잖아요, 이분을. 미국인이기 때문에 데려오기도 하지만 이 2 선교단체에서 계속 라비를 해서 이걸 데려온 거예요. 그렇다고 보면 요 2 의사 간호사 이분은 직접적으로 생명 살리는 일을 했지만은 미국에 있는 선교단체에 있는 분들은 간접 이분 뒤에서 백업함으로써 생명 살리는 일을 같이 한 것입니다. 여러분, 특별기를 몰고 가는 것도 그분들도 다 트레이닝된 사람이기 때문에 괜찮다고 하지만 그것도 사실 목숨 걸고 가서 하는 거예요. 그 간 사람도요, 사실 간 사람도 어떻게 보면 간접적으로, 직접적으로는 아니지만 이 사람들에게 한 것을 그 생명 살리는 일에 같이 한 것을 볼 수 있습니다. 약 개발한 사람도요, 처음 약을 개발할 땐 미국인이 직접 살게 될지 참 몰랐잖아요. 그런데 하잖아요. 그리고 이 약이 아직 개발 단계에서 원숭이들 실험만 했고 인체 실험을 하지 못했대요. 그래서 이게 대량 생산을 못하고 사람들에게 이렇게 하지 못하는 거예요. 근데 이제 식품의약안전국 FDA에 정식 허가가 안 났기 때문에 사용하지 못하는 건데 그걸 사용해 달라고 막 요청하잖아요. 그렇게 해서 이 약을 특별히 사용하는 것을 볼 수 있습니다. 근데 이 약도요, 미 육군의학연구소하고 미국과 캐나다에 있는 바이오텍 2개 회사에서 이렇게 각각 만들었는데 이것을 칵테일해 갖고 간 거랍니다. 근데 이 약 개발한 분도요, 오래 전부터 개발했지만 그 오벨 전부터 개발한 것들이 모아지고 해서 생명 살리는 일에 기여했다. 지금 제가 말하고 싶어 한 게 그런 겁니다. 그리고 이 에볼라 바이러스가 후진국에서 막 나오는 거기 때문에 기업체에서 잘 연구를 안 하려고 그러는데요. 근데 그 기업체 펀드를 누가 대줬느냐? NIH에서 대줬답니다. 그러면 NIH에서 대준데 그 NIH가 이제 미국
국립보건원이잖아요. 그 미국 국립보건의 그 수많은 펀드는 누가 냈어요? 우리가 세금 내서 낸 거예요. 우리가 세금 제대로 안 내면요, NIH 펀드가 조성이 안 돼요. NIH에서 펀드가 조성이 안 됐으면 이 사람들이 직접 프로페시 나지 않을 것이기 때문에 거기서 약을 개발하지 않아요. 근데 그 사람들이 약 개발하고 이런 것들이 보여지고 살게 된 것입니다. 여러분, 제가 지금 말하고자 하는 것은 뭐냐면, 지금 당장 눈앞에 안 보이는, 이건 작은 일이다 할지라도 그것이 모아져서 누군가가 인간 존중함을 느끼고요, 누군가 생명을 살게 되고요, 어디선가 누군가가 예수 믿는 일이 벌어진다, 그런 얘기입니다. 지금 내가 하는 것은 아주 사소한 간접적인 것 같아. 예수 믿는 일과 전혀 없는 것 같아. 근데 요것들이 전해져서 누군가가 예수 믿는 일이 벌어진다고 그렇게 저는 생각합니다. 이분 살아나서 이 다터 켄트 박사가 얘기하잖아요. 하나님께 영광 돌린다. 약 만든 사람도 고맙다. 나를 치료해준 스태프, 메디컬 센터 스태프들도 참 고맙다. 그런데도 꼭 하는 소리가 있어요. 글로리파이 갓. 하나님께 영광 돌린다. 하나님이 나를 살게 하셨다라고 말하는 것을 볼 수 있습니다. 여러분, 제가 말하고 싶어하는 우리들의 삶, 이것이 간접적인, 이게 매일매일 똑같은 일을 해서 아무것도 아닌 것 같지만은 하나님의 개입하신 것, 이게 하나님께서 나와 함께 하신다. 하지만은 나의 삶을요, 내 일터에서 내 삶을 하나님의 시선으로 바라보는 거예요. 그리고 하나님의 뜻으로 내 삶을 재해석하는 거예요. 그래서 내가 볼 때는 아무것도 아닌 일상적인 삶인 것 같지만 하나님의 눈으로 내 직장을 바라보고 내 일터를 바라보고 하나님의 뜻으로 재해석해서 하나님 뜻 안에서 내가 일하는 것이다 라고 생각할 때, 그렇게 고백하면서 내가 일을 할 때 이것이 모아지고 이것이 시간이 지나서 누군가가 인간으로 존중받고요, 누군가가 어찌 시간이 지나면 생명 살리는 일에 공헌하게 되고요, 누군가가 예수 믿는 일에 이것이 영향을 미칠 수 있다, 그 말입니다. 그렇다고 본다면 나의 일상의 삶이, 나의 일상의 일들이 하나님께서 내게 보내주신 거고요, 하나님께서 생명 살리기 위해서 나에게 맡겨준 일이라는 것을 하고 고백할 수 있습니다. 여러분, 이런 고백을 가지고요, 삶의 일터에서 일하기를 소원합니다. 내가 그런 고백을 가지고 연구할 때, 내가 이런 고백을 가지고 세탁소에 있고요, 내가 이런 고백을 가지고 피시마켓에 있고요, 이런 고백을 가지고 사람들을 만날 때 나를 통해서 누군가가 인간 존중함을 느끼고요, 나를 통해서 누군가가 시간이 지나면 생명 살리는 일이 되고요, 시간이 지나면 하나님께 영광 돌리는 자리가 될 줄로 믿습니다. 여러분, 독일어로요, 이 직장을 베루프라고 이렇게 합니다. 근데 독일어로 소명을 베루풍이라고 해요. 베루풍, 소명. 하나님께서 나 소명받았다. 거기에서 베루프, 직업이 나왔어요. 그러니까 독일 사람들은 자기가 하는 일이 내가 좋아서 이렇게 하는 거지만, 이게 내 직업이지만 그 이전에 하나님께서 부르셔서 내가 지금 이 일을 한다 라는 그런 생각을 가지고 일했다는 것을 알 수 있습니다. 여러분의 직장을, 여러분의 일터를 하나님의 소명의 장소로 여기십시오. 그러면 이 자리에 하나님이 함께 하신다. 내가 그 하나님의 뜻대로 이것을 한다. 내가 하나님께 예배한다. 내가 하나님께 산제사로 산다 라고 고백하며 살아갈 때 그 자리가 거룩한 자리가 될 것입니다. 그 자리를 통해서 하나님께서 영광 받으실 것입니다. 그 자리가 노동이 예배가 될 것이고요, 여러분의 직업이 성직이 될 것입니다. 그래서 나의 일터를 통해서, 우리의 삶의 자리를 통해서 하나님 영광 받으시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 저는 일터에서 만나는 손님들에게 친절하게 대하는 것도 아주 간접적이지만, 아주 사소한 거지만, 아주 먼 시간에 있는 거지만 하나님께서 예비하는 작은 행위 중에 하나라고 그렇게 생각합니다. 내가 일터에서 일할 때 손님이 찾아왔어. 그 사람에게 친절히 대하는 것을, 내가 이 사람에게 친절히 대해서 이 사람이 다시 와. 그러면 내 가게가 잘 되는 거야. 그렇게 생각할 수 있습니다. 그럼 이제 완전히 비즈니스 마인드로, 상식선에서 그러잖아요. 내가 친절히 다해서 이 사람이 다시 오면 내 가게가 잘 되는 거야. 비즈니스 마인드에서 그렇게 생각할 수 있습니다. 그렇지만은요, 이게 똑같은 행동을 하면서 하나님께서 나를 이 자리에 보내셨다. 이건 하나님께서 내게 맡겨주신 거다. 하나님의 뜻을 실천하며 사는 것 중에 하나는 인간을 존중하는 거다 라고 생각하고 손님을 대할 때, 그 사람에게 친절히 대할 때, 그때 나는 그 자리에서 하나님을 예배하고 거룩한 산제사를 드리는 것입니다.
제가 지난 몇 달 전에요. 음식점에서 아주 황당한 일을 겪었습니다. 황당한 일을 겪은 게 아니라 제가 황당한 행동을 했습니다. 여러분, 렉싱턴에 음식점이 하나 생겼습니다. 소방서 앞에요. 그 스타벤샤 거기에 멕시칸 레스토랑이 생겼습니다. 근데 이제 패스트푸드예요. 근데 이제 멕시칸 패스트푸드를 하는데 약간 좀 팬시한 그런 것입니다. 거기가 맛있대요. 그래서 맛있는가 보다. 그리고 오늘 한 3개월 전인가 제가 그곳에 가서 음식을 먹으려고 했습니다. 근데 제가 싹 들어가자마자 내 주변으로 한 4-5명이 내 뒤를 따라 두르는 거예요. 내가 이렇게 쑥 들어갔는데 그냥 앞에 또 사람이 아무도 없어. 그래서 내가 들어가자마자 오더를 해야 되는 그런 상황이 벌어졌습니다. 잠시 당황하고 보니까 이렇게 딱 써 있잖아요. 음식점들이. 근데 막 쫙쫙쫙 써 있는데 이게 영어긴 영어인데 뭐로 써 있는지 아무것도 모르겠어요. 제가 아는 건 저 타코하고 버리또인가 베리또인가 그것밖에 없는데 갑자기 막 사람들이 들어오고 해가지고 이거 어떡하지? 이렇게 어떻게 하고 뭘 오대하냐 보니까 그 옆에 그림이 하나 있는데 그렇게 아주 예쁜 종이컵이고요. 팥죽같이 생긴 게 이렇게 딱 내 있어요. 그게 되게 맛있게 생겼어. 저거하고 타코하고 먹으면 되겠다. 근데 이렇게 보니까 아주 예쁜 종이컵 옆에다가 쿠도바 이렇게 써 있어요. 그래서 저거구나. 그래서 제가요 종업원한테 자신 있게 말했습니다. Let me have a 쿠도바. 그건 안 판대요. 그래서 왜 안 파냐? 저기 사진 있는데. 종업원이 한다는 소리가 쿠도바는 가게 이름입니다. 내가 얼마나 당황했는지 몰라요. 제가 몇 달 전에 미국에 왔으면 이런 일이 벌어진다고 하지만 20년이 넘었는데 이 종업원이 막 나를 째려보는 것 같고 뒤에서 막 킥킥대고 웃는 것 같고 막 황당했으며 그래서 여기서 제일 잘 나가는 게 뭐냐니까 뭐라 그러는데 하나도 안 들려. 그래서 막 싸주는 대로 먹고 허겁지겁해서 왔습니다. 근데 다행히 그 종업원이 나 같은 멍청한 사람이 많은지 하여간 되게 친절하게 되어가지고 그 자신을 모면하고 음식점에 이렇게 나온 것 봤습니다. 여러분, 다음에 여러분 가게에 나처럼 이 멍청한 사람이 나타나면, 버벅거리는 사람이 나타나면 우리 담임 목사 같은 사람이 또 있구나라고 생각하고 그 사람을 친절하게 대해 주십시오. 그 사람이 한 인간으로 존중받다라고 느낌을 받을 때 그것이 지금 당장에는 뭐가 안 나타난 것 같지만은 그것이 시간이 지나고 이 간접적인 일들이 모아지고 이 작은 일들이 더해져서 생명 살리는 일이 벌어지게 될 것입니다. 그것이 나의 삶의 현장에서 하나님께 예배드리는 것이고요. 그것이 나의 삶의 현장에서 산 제사를 드리면서 살아가는 것입니다. 사도 바울이 나에게 얘기하고 있습니다. 너의 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산 제사로 드리라. 이는 너희의 드릴 영적 예배니라.